സഭാ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചു. തത്സമയം प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र प्लीज बी सीटेड। आइटम नंबर 2 श्री सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to make the statement in the House listed against my name at serial number 12 in today's list of business regarding the status of implementation of the recommendations, observations of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas for various reports on demands for grants pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. These are A. 1st, 2nd, 5th, 10th and 18th reports of the 17th Lok Sabha, and B. 1st, 2nd and 7th reports of 18th Lok Sabha. These may please be considered as read. Thank you. Item number 3 Sri Jayant Chaudhary. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay papers on the table of the House mentioned against my name as serial number 3, today's list of business. पंकज सदरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागज आपकी अनुमति से सभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करनवाल जी। आपका अनुमति से उनके सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। Honorable Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 6 in today's list of business. नंबर 7 श्री हर्ष मालहोत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक नंबर 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 8 श्री कीर्ति आजाद जी। I rise to present a copy each of the 24th, 25th, 26th, 27th report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, 18th Lok Sabha, as listed against my name in today's list of business. Thank you. श्री गजेंद्र सिंह जी। आइटम नंबर 9 गजेंद्र सिंह जी। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the action taken on the recommendations contained in the 376th report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demand for grants pertaining to Ministry of Culture. Sir, another statement which I wish to lay, it was listed against my name at serial number 2. Yes. With your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in revised today's list of business. Item number 11. Item number 10, Jain Chaudhary. Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 17th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on demand for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Number 13, Sri Jitendra Singh. Adhyaksh Mahoday, I rise to move for leave to introduce the public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024. Thank you, Speaker sir. आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस
इस विषय पर बोलना चाहते हैं। सुगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या, मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके प्रश्न हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रारंभ लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। സഭാ നടപടികൾ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വലിയ ബഹളമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങൾക്കൊന്നും അനുമതിയില്ല എന്നും പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ സഭയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും CJP പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ അമിത്ഷായുടെ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്. എന്തായാലും രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും 2 മണി വരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങളുമായി അതുല്യ രാമചന്ദ്രൻ ചേരുന്നു. അതുല്യ, വീണ്ടും സഭ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം, നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അരുണിമ, ഈ ബഹളത്തിനൊക്കെ ഇടയിലും വളരെ പരമപ്രധാനമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് കൂടി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷാ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുപരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തുന്ന കുറ്റക്കാരെ കർശനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം, ആ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്ന ബില്ല് ഈ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 2 മണിക്ക് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സഭ ചേരുക. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സഭ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം തങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം, അതായത് അമിത്ഷാ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പ്രസ്താവന നടത്തണം. അതായത് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ജന്തർ മന്ദറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും പോലീസിൻ്റെയും എല്ലാം നടപടിയിൽ അമിത്ഷാ മറുപടി നൽകണം, പ്രസ്താവന നടത്തണം എന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. നേരത്തെ സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്പീക്കർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സഭ ആദ്യം പിരിഞ്ഞത്. 11 മണിക്ക് സഭ പിരിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, തുടർന്നും സഭാ നടപടികൾ ഇതുപോലെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 12 മണിക്ക് വീണ്ടും സഭ ചേർന്നപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് തയ്യാറായി തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബഹളത്തിനിടയിലാണ് ഈ ബില്ല് അവതരണം നടത്തിയത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ഈ പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, കഠിനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള തടവും അതുപോലെ തന്നെ പിഴയും അടക്കമുള്ള ശിക്ഷകൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണ് ഈ പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി, നിയമ ഭേദഗതി എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ എന്ന് സ്പീക്കർ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം തങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇരിപ്പിടം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിയും വലിയ രീതിയിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുമെല്ലാം തന്നെ അവർ പ്രതിഷേധം തുടരുകയായിരുന്നു. ഈ ബില്ലിന്മേലടക്കം ഉള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ എന്നതടക്കം പ്രതിപക്ഷത്തോട് സ്പീക്കർ ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ബഹളത്തിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭ പിരിയാൻ തീരുമാനമായത്. ഈ ബില്ലിന്മേൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ സഭയിൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം, അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമിത്ഷായിൽ നിന്ന് മറുപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കണം, ഈ പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം, അതിനെ എതിർക്കണോ അതോ അതിനെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കണോ, ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം അതിനോട് ഉള്ളൊരു സമീപനം എന്നതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ യോഗമൊക്കെ ചേർന്നിരുന്നു. എന്തായാലും അതിലിപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് എന്തായാലും പാർലമെന്റിൽ, സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു മറുപടി നൽകാതെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും, ഇതിൽ ചർച്ചയുണ്ടാകുമോ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുമോ, അമിത്ഷാ മറുപടി മറയുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും സഭ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ശരി, വ്യക്തമാണ്. എന്തായാലും വീണ്ടും സഭ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷം വലിയ പ്രതിഷേധം ഉന്നയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ബില്ലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുപരീക്ഷാ ബില്ലാണ് ഈ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയിലും ഇത്തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്തുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലാണ് ഈ ഒരു പൊതുപരീക്ഷാ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ബില്ലും അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിന്മേൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇനി പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത സഭ കൂടുമ്പോൾ അറിയേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അതുല്യ രാമചന്ദ്രനാണ്. രാജിക്ക് പിന്നാലെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് പാർലമെന്റിലെത്തിയ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ ഗോ ബാക്ക് വിളിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ. പാർലമെന്റിലെ മഗർദ്വാറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്ന കോൺഗ്രസ് എംപിമാരാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി എത്തിയത്. കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പാർലമെന്റിന് പുറത്തെ പ്രതിഷേധം. CJP സമരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ പോലീസ് നടപടിയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. അതേസമയം NDA എംപിമാർ സിന്ദാബാദ് വിളികളോട് കൂടിയാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ സ്വീകരിച്ചത്. കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പ്രധാനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ആദരസൂചകമായി തൊപ്പി അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു.